Hello, namaste everyone. Hello students. Good morning. Okay, let me start from this question. Which day is today? Namaste. Namaste. Which day is today? As a kun din ho? Can we start in this way? Hello. Do you have any idea? Hello students. Which day is today? Saturday. No. Saturday. Okay, that's right answer. Next one. Saturday. That is common day. That is every one of us know that today is Saturday. Today is June 26, Asar 12. Asar 12 गते भनौं. Today is anti-drug day. Anti-drug day लाई हामी के भन्छौं नेपालीमा? Anti-drug day लाई हामी के भन्छौं? सर लागू पदार्थ हो कि? Nice. Nice to होइन लागू पदार्थ है, but your meaning is right answer. So nice answer. लागू पदार्थलाई हामी के भन्छौं? ड्रग भन्छौं है. भनेपछि एन्टी ड्रग डे लागू पदार्थ विरुद्धको दिवस भन्नु हैन, एन्टी ड्रग डे. र कतिपयले ड्रग डे लेखेको पनि पाउँछौं कि हामीले. त्यो नबुझेर हो, नोइङली अनोइङली. त्यसकारण त्यो हतारमा लेख्दाखेरि त्यस्तो हुन सक्छ. भन्दै today is GK class and the IQ class, and sorry for late joining. It is because no electricity over here, and then अब फेरि यो मोबाइल को यतापट्टि यो पीपी यता कम्प्युटरमा सपोर्ट नगरेको कारणले गर्दाखेरि अलि कता थियो है. Sorry for that. Okay, here we start. And today is second period, second GK and IQ period, I must say. So what did we do in previous class? हामीले पछिल्लो क्लासमा के गरेका छौं? Anybody? Any idea? Hello? Picture identify गरेको थियो. Picture identify. I don't think so. Not only that. Then after. Pachilo class. Yes, yes, absolutely. You are right. Right answer. You are right. It is because you know that दुई दिन अगाडि पनि हामी अलिकति डिस्कसन त गरेका थियौं अरु बारे हैन. मैले दुई दिन अगाडिको सम्झेको छु. त्यो भनेको that was for just 10 minutes. So general knowledge and IQ अब उता मोबाइलको मैले भनिहाले यतापट्टि यो सपोर्ट नभएको कारणले गर्दाखेरि अर्कै तरिकाबाट म जान खोजिरहेको छु आज. भन्नाले मैले because I had promised you that म यतापट्टि अब हामी कस्तो क्वेशन सोधिन्छ हाम्रो यता इन्ट्रान्समा यो रिजनिङका कुराहरू, एबिलिटीका कुराहरू, अन्डरस्ट्यान्डिङका कुराहरू, नलेजका कुराहरू भन्दै थिए त्यति बेला अघिल्लो पिरियडमा. आज म त्यो भन्दा पनि आज होल प्याकेजको रूपमा अलिकति कुरा गर्न रुचाउँछु है. Here we go. र 2 days ago है, दुई दिन पहिले हामीले के गरेका थियौं त्यहाँ अलिकति हामी जस्ट फ्ल्याशब्याक I must say. Okay, here we have. Yes. यसैको बारे हामीले कुरा गरेका थियौं नि है. Is it clear or not? Is screen visible? Hello students. Yes sir. Yes, sir. Just I am reminding you, okay? As quick as possible. How many electoral constituencies are there in Nepal, in Bhaktapur district? You can say. Come on. Hello everyone. Speak. 2. To which country does President Secretary General of UNO belong? Portugal. Portugal. Like rapid fire, okay? Then let us suppose we are in rapid fire. Tozo is related to politics. How many fundamental rights are there in the present constitution of Nepal? 31. 31. Are you sure? Because we don't have 31 over here, right? Okay. Is also known as third pole. Not Everest. Are you sure?
And who scaled the Mount Everest for 25 times? Kamarita Sherpa. When? मैले भनेको थिए जस्तो लाग्छ है खै कति भन्छ Hello, write down Baisakh 24. Baisakh 24, 2078. All right. And moving on next, question number 6. Who is known as Panchayat Komalani? Lokendra Bahadur's मरिस मानसिंह Lokendra Bahadur, Maurice Mansingh. Here we have a confusion. This way, who is the only prime minister? Who is the I must say Madan Prize winning prime minister in Nepal? Prime Minister कुरा गरेकोले म भन्दैछु because we have 3 prime minister, Maurice Mansingh, Tumsi Giri, Lokendra Bahadur Chan. Have you ever heard this question? मदन पुरस्कार प्राप्त गर्ने नेपालको एकजना मात्र प्रधानमन्त्री को हुनुहुन्छ? BP कोइराला हो सर. No, not at all. ल बीपी कोइरालाको कुरा गर्यो है. बीपी कोइराला हामी के भन्छौं? कस्तो किसिमको कथाकार भन्छौं? मनोवैज्ञानिक कथाकार भन्छौं हैन? या is Sumnima here? Sumnima Gurung? Yes, sir. Okay. Who wrote? Girija. No. Yes. Yes. Sumnima को मैले नाम लिनुको कारण के हो? बीपी कोइरालाको एउटा कृतिको नाम के हो? Sir, Sumnima हो sir. One second. Sumnima हो बीपी कोइराला. Oh, त्यही त सुम्निमालाई थाहा छ कि छैन मैले जस्ट आइम चेकिङ इट अल है. सुम्निमा भनेको बीपी कोइरालाको कृति हो है. अर्को हिटलर र यहुदी पनि छ, बीपी जनरल छ है. शत्रु कथा पनि छ, कति छन्. Anyway, after whose name was Richter scale named? After whose name? Charles Richter. Charles Richter. And before saying this, I was there in a question about who is the only prime minister, hey, or Madan Prize winning prime minister. So they say Kore. बीपी कोइराला भनेको थियो है. Actually, right answer is Lokendra Bahadur. Write down. He is Lokendra Bahadur. Yes, his book is Barong Kheladi. लेखिराखौं है त. बाह्रौं खेलाडी भन्ने बुकको लागि लोकेन्द्र बहादुरले मदन प्राइज दिएको. मदन प्राइज भनेको नेपालको सबभन्दा प्रतिष्ठित पुरस्कार, मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड हियर इन नेपाल है. That is given away for literary figure, literature writer, whatever she is, लेखकलाई दिन्छ है. महारानी, who wrote महारानी? Have you ever heard महारानी भन्ने बुकको नाम सुनेको छ कसैले? Yes, sir. Latest Madan Prize winning book. Yes. Prem Prakash Bania. Write down. Okay. यसरी नै मदन पुरस्कार 3 पल्ट जित्ने अथवा पुरस्कार विजेता को हुनुहुन्छ थाहा छ? सत्यमोहन जोशी. सेन्चुरी पर्सन सत्यमोहन जोशी. हामी शताब्दी पुरुष भन्छौं नि. सुनेको छ है सत्यमोहन जोशीको नाम? Hello everyone. छ सर. Okay. After whose name was Richter scale named? Already gone. Yes. Number 8. Where is prairies found? Come on. North America. North America. If so, what is prairies called in Africa? Africa ma prairies like ke bhanincha? Come on, guess, predict. ल यता विषयमा भएन नि है. हामीले त 2 महिना पहिलेसम्म पनि पढेका थियौं. 2 महिना त के भनौं, 1 महिना पहिले भन्नुपर्छ है. त्यसो हो भने prairies, what is prairies called in Africa? Africa हैन कि युरोप? Grassland. Grassland त grassland हो के भन्छौं नि एउटा कुरा. एउटा typical word we have. Then after Australia मा जाउँ त त्यसो भए. In Australia, think of. Again, if you don't know in Australia, then back to South America. South America ma ke bhanchau हामी? Pampas. Am I right? Hello Pampas. सुनेको छ कि छैन पहिला? छ कि छैन?
छ है। अनि अस्ट्रेलियामा के भन्छौँ छ। डन भन्छौँ नि हैन र अस्ट्रेलियामा हामी डन भन्छौँ नि प्रेरिजलाई हो कि हैन। त्यसैगरी उता अफ्रिका आई सेड अर्लियर इन अफ्रिका भेल्ड VELD भेल्ड सुनेको छ कि छैन अनि किन नभने कि त देन आफ्टर व्हिच इज लेफ्ट यस एसिया एन्ड युरोपमा पनि के भन्छौँ रे ग्रासल्यान्ड भनेर त अघि कुरा आयो हैन कसले भने कि हो जस एसिया र युरोपमा पनि यसलाई फरक कन्टिनेन्टमा फरक नामबाट इट इज नोन डिफरेन्टली सो इट इज प्रेरिज फाउन्ड देयर इन युरोप एन्ड एसिया आर कल्ड के हो स्टेपे होइन र भने स्टेपेको नाम सुनेको छ नि सर त्यो युरोपमा हो सर हो नि त युरोप र एसियामा भन्छौँ हामी संयुक्त रूपमा है नबिर्सौँ है त यहाँ जसरी मैले 8 नम्बरमा या वी हैव वेयर इज प्रेरिज फाउन्ड नर्थ अमेरिका अफ्रिका अस्ट्रेलिया युरोप भनेपछि त यसरी बुझ्नु पर्यो के एउटालाई रिफरेन्स लिएर अर्को ठाउँमा पनि जान सक्नु पर्यो जसरी हामी प्राइम मिनिस्टरको कति कुरा गर्यौँ धेरै कुराहरू छन् के जे होस् मोर स्टडी मोर इग्नोरेन्स हुँदै जान्छ के अब द USSR प्रिपेयर्ड एन्ड इम्प्लिमेन्टेड द इकोनोमिक प्लान इन 1928 हो हेलो बोइज इट इज टर्न अफ बोइज हेलो 1928 हो त अवश्य नेपालमा कहिले त्यसो भए मैले भन्दै थिएँ अस्ति पनि भनेको थिएँ है नेपालमा कहिले भएको थियो इकोनोमिक प्लान भन्नु त 2013 हो कि 30 हो 1313 अहिलेको कति इकोनोमिक प्लान रे यो बिर्स नै हुँदैन के हजुर 15 ओके त्यसो भए यो इकोनोमिक प्लानको कुरा गर्छौँ हामी हैन इकोनोमिक प्लान कसले बनाउँछ अथवा कुन बडी व्हिच बडी इज रेस्पोन्सिबल फर ड्राफ्टिङ इकोनोमिक प्लान थाहा छ भनेको जस्तो लाग्छ नेशनल प्लानिङ कमिसन सुनेको छ नि नाम दैट इज apex advisory body of government of Nepal for formulating such a national vision 3D plan and the policy for development okay right down and number 10 in which community is Sherpa performed शेर्पा Arusha Sherpa okay and in terms of limbu भनेपछि के कुरा आउँछ हामीलाई in terms of dance and festival or song. Hello Limbu, is anybody Limbu here? लिम्बुमा हामी पालम भन्छौँ नि हैन पालम पनि भन्छ पलाम पनि भन्छ पालम हो वास्तवमा पालम है त्यसो भए शेर्पाको गयौँ है हामी त्यसपछि मगरमा जाउँ त मगरमा के आउँछ अर्को पेजमा पनि छ मगरको कुनै एउटा फेमस फोक सङ भन्ने पनि हुन्छ गीत गाउँ भनेको छैन है मैले जस्तो कि पालम भन्ने भने है स्यार्पु भने तामाङको सेलो है ल देन आफ्टर हेलो नेक्स्ट मगरको कौडा हो त यसरी बिर्सनु भयो है त कौडा डान्स भनेर त सुनेको होला नि कि छैन सुनेको छ अनि मगर भनेबित्तिकै अर्को के बुझ्नुपर्छ मगर भनेबित्तिकै अर्को इम्पोर्टेन्ट छ एउटा के होला मारुनी नाच त सुनेको होला नि नदेखेको भए पनि देखेको भए पनि हामी बिर्सिरहेको हुन्छौँ कहिलेकाहीँ है देन आफ्टर मगर गुरुङ यो दुराको फेरि घाटु डान्स पनि हुन्छ है त घाटु डान्स अनि त्यो लेख्दै जानु है त अनि गुरुङको के हुन्छ एउटा फेरि यहाँ गुरुङ हुन त सबै एउटै पेजमा देखाउन गाह्रो हुन्छ है अरु के होला गुरुङको के होला भन्नु त ल हेलो गुरुङ इज एनीबडी गुरुङ हियर गुरुङ भनेबित्तिकै राइट डाउन सोरथी नृत्य सोरथी डान्स सोरथी भनेर नाम सुनेको होला नि के छैन त्यसैगरी राइट डाउन मिथिला भनेबित्तिकै हामी झिझिया भन्छौँ झिझिया नृत्य भन्छौँ नि झिझिया नाम सुनेको होला नि पुलिकिसी कहाँ हुन्छ त which community in which community pulikisi is pulikisi dance Newar okay Lake dance
नेवार कम्युनिटी अनि राईको एउटा बिर्सिरहेको छु मैले राईको राई राई कम्युनिटीको के आउँछ त्यसै गरी चण्डी चण्डीको नाम सुनेको होला नि चण्डी नाच भनेर है ल अब then after next one is here we have when was the new map of Nepal released by the government of Nepal let me know नेपाल सरकारले अहिलेको just one second a big quick Option like rapid fire just a 7 you are right just a 7 2077 including what Limpiatura tell me भन्दै जाऊ के मैले मात्र बोले हैन कि तिम्रो पनि जति बोले yes next one लिपुलेक ओ त्यो छिटो छिटो भन्दाखेरि मिस्टेक हुन सक्छ एउटा क्विजमा एकजना स्टुडेन्टले के भन्यो एउटा टिमले के भन्दाखेरि नाला पानी भनिदियो भयो अब हाँस्ने कि नो भने कि राइट आन्सर भने कि सरी भने कि के भने त्यस्तो हुन्छ के कहिलेकाहीँ है देन आफ्टर अर्को हामीले न्यू म्याप भनिरहेका छौँ है एक्चुअली द्याट इज रियल म्याप अफ नेपाल भनेपछि अब यहाँनिर अझ बुझ्दै पर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि व्हाट इज द एरिया अफ नेपाल नेपालको एरिया कति छ अब including those three places, these three places, Limpiatura, Kalapani, and what? Lipulek. कति एरिया छ नेपालको म्याप लगाउनु छ नेपालको एरिया कति छ नेपालको क्षेत्रफल कति छ 1,47,500 16 Oh, you are so brilliant. 516. Thank you so much. 147516. Already we had 147181. About 181 ma हामी 335 kilometer square जोड गर्छौं. Then we will get 147516. All right. कति किलोमिटर थपेको रे कति किलोमिटर स्क्वायर थपेको रे 335 पहिलाकोमा है. So note down. Number 2 is taken as standard longitude of Nepal. Hello, number 2. Mount Gauri Shankar. Mount Gauri Shankar. Are you sure? कति डिग्री हुन्छ त्यसो भए कति डिग्री हुन्छ ल भन्नु त कसैले माउन्ट गौरी शंकरको लंगिट्युडनल भ्यालु कति हुन्छ बिर्सनु भन्दै यो बिर्सन नहुने कुराहरु हुन् त यो हैन र यो कहाँ पढेको भन्नु त कसैले भन्नु त छिटो हेलो अदरवाइज राइट डाउन कति रे हेलो मैले अघि पनि भन्दै थिए है मैले मात्र बोल्ने काम नगरौँ भनेर राइट डाउन 86 डिग्री 15 मिनेट In which district is this located? Dolakha. Dolakha. Okay, very good. भनेपछि हाम्रो ग्रीनविच मीन टाइम र नेपालको स्ट्यान्डर्ड टाइममा कति फरक छ रे यो पनि त इज भेरी इम्पोर्टेन्ट है लोकसेवामा भनौं यता इन्ट्रान्स प्रिपरेसनमा भनौं यता क्विजमा भनौं शिक्षक सेवा आयोगमा भनौं अथवा निजामती एन्ड सो अन यो गौरी शंकर भन्दा इम्पोर्टेन्ट भन्छु म त हजुर ग्रीनविच मीन टाइम त थाहा छ नि सबैलाई वर्ल्ड स्ट्यान्डर्ड टाइम र नेपालको स्ट्यान्डर्ड टाइम बीच कति फरक छ भनेको के इन आवर मिनेट नो आइडिया 5 hour 45 minute हो के हैन हेलो 5 hour 45 minute हो के हैन Write down. Okay. Then next one is number 3. When one of the two South American landlocked country is Paraguay, hey, and what is the next? Number 3. Option B. Option B, sir. Option B, Bolivia. Highest capital of the world is संसारको उच्च स्थानमा भएको क्यापिटललाई हाईएस्ट क्यापिटल भन्छौं नि हामी हैन र त्यो क्यापिटलको नाम के हो ला पाज हो के हैन
यति चाँडै बिर्सनु भएन के ला पाजको नाम सुनेको छ कि छैन कसैले भन्नु त साउथ अमेरिका इज अल्सो नोन एज वाट ल्यान्ड अफ सुपरलेटिभ भन्छौँ नि हैन र युरोपलाई पेनिन्सुला अफ पेनिन्सुला एसियालाई एक्सट्रिम कन्टिनेन्ट हैन अफ्रिकालाई के भन्छौँ रे Give response. Hello everyone. How many participants so far? We have 30 participants. लौ छिटो भन्नु है त कति बित्थामा पति पनि भएन होला आज शनिबार पनि मनाइरहेको होला आज कम छ यस भेरी गुड डार्क कन्टिनेन्ट भन्नलाई कति गाह्रो हो ल त्यसो हो भने फेरि यतापट्टि हामी अर्जेन्टिनाको क्यापिटलको नाम के हो रे What is the capital? Just tell me the capital of Argentina. भेनेजुएलाको भने पनि हुन्छ बोलिभियाको भने पनि हुन्छ पेरुको भने पनि हुन्छ पेरुको लिमा हो नोट डाउन बोलिभियाको के रे के भन्दै थियौं बोलिभियाको क्यापिटलको नाम जस्ट अ मोमेन्ट एगो आई सेड ला पाज हो भेनेजुएलाको क्यापिटलको नाम के हो हेलो Venezuela capital is Caracas. Hey, Caracas. Argentina's capital is Buenos Aires. Buenos Aires. थाहा छ नि तिमीहरूलाई भनिरहेको थियौँ जस्तो लाग्छ है ल त्यसैले भेनेजुएलाको एउटा पोइन्टमा जान्छु अनि नम्बर 4 मा जान्छु भेनेजुएलाको त्यो सबै लेख्दै जानु है मैले सुरुमै भन्न बिर्सेछु अस्ति स्नेहाले लेखेको अलिकति कम्प्लिट नभएकोले मैले सेयर गरिन है मैले एउटा क्वेशन देखाएर धेरै भनिरहेको हुन्छु जस्तो कि नम्बर 3 मा हेर त 5 वटा क्वेशन गइसकेको छ है नम्बर 2 मा हरेकमा मैले भनिरहेको छु लगभग है सो त्यो लेख्दै जानु एन्ड देन भेनेजुएलाको मैले भन्दै थिए हाईएस्ट वाटरफल भन्दा पनि लंगेस्ट वाटरफल आई मस्ट से व्हिच इज द लंगेस्ट वाटरफल इन द वर्ल्ड Angel Falls. Angel Falls and the length is Angel Fall होला फेरि एकपल्ट भन्नु त बाबु 979 Okay, I'm sorry to mention that you can use chat box as well. Chat box मा पनि लेख्न सक्छौ 979 meter. Okay, 979 meter. Write down. है 9799 भनेर कसैले लेख त्यहाँ अरूले हेर्छ अनि त्यतिकै लेख्न साह्रो हुन्छ है त ओके नेक्स्ट नम्बर 3 इज हु इज द प्रेजेन्ट डिफेन्स मिनिस्टर अफ नेपाल हेर्नु है यो क्वेशन चाहिँ अलिकति नर्मली के हुन्छ भन्दाखेरि डिफेन्स मिनिस्टरलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि रक्षा मन्त्री भन्छौँ नर्मली के हुन्छ भन्दाखेरि लेट मी टेल यु वेट अ मोमेन्ट डिफेन्स मिनिस्टर भनेको रक्षा मन्त्री भनेको नेपालमा प्राइम मिनिस्टरले लिन्छ के प्राय जसो है प्राइम मिनिस्टर लिन्छ त अहिलेको कन्टेक्स्टमा चाहिँ त्यो प्राइम मिनिस्टरै हुने चान्स छ किनभने आजकल यति गाह्रो छ कि तिमीलाई अझ फेरि नयाँ कुरा मैले भन्नुपर्छ केपी ओली became prime minister on Fagun 3, 2074 in the aftermath of the federal election. Okay ना संघीय चुनाव पछि केपी ओली नेपालको प्राइम मिनिस्टर भएको थियो कहिले भएको थियो रे मैले भर्खर भन्दै थिए च्याट बक्समा पनि लेख्न सक्छौ तिमीहरूले कहिले भनेको थियो ल भन्न त कसैले केपी ओली कहिले प्राइम मिनिस्टर भएको अहिलेको इम्पोर्टेन्ट छैन पुरानो इम्पोर्टेन्ट छ 2000 कति भन्दै थिए मैले 74 फागुन 3 मा हो है अब त्यसपछि अब त he has been serving as a prime minister for third term for tenure भने पनि हुन्छ तेस्रो कार्यकाल चलाउँदै हुनुहुन्छ हाम्रो प्राइम मिनिस्टर केपी ओलीले है फागुन 3 थ्यांक यू जुएल मानन्द ओके नबिटा has also written 979 meter length of the what Angel Falls यस अब डिफेन्स मिनिस्टर अब मैले यो बारेमा मैले के भन्न चाहेको भन्दाखेरि अहिले यो 3 वर्षको 74 बाट आज हामी 78 भनेपछि त 3 वर्ष चान्चुन भनौँ न हैन यो 3 वर्षको चान्चुनको अवधिमा 19 टाइम्स वाटर रेकर्ड दैट मस्ट बी दैट मे बी दैट माइट बी व्हाटएभर इज यु से वर्ल्ड रेकर्ड हैन है त 3 वर्षमा नै 19 पल्ट मन्त्री परिषदमा हेरफेर भएको छ जसलाई हामी रिसफल इन क्याबिनेट भन्छौं है अहिले कतिजना मिनिस्टरहरु हुनुहुन्छ हाम्रो क्याबिनेटमा अहिले हाउ मेनी मिनिस्टर्स आर देयर इन द प्रेजेन्ट क्याबिनेट अफ नेपाल भनेर सोध्यो भने के भने राइट डाउन अस्ति 20 जनालाई सर्वोच्च अदालतले के गरेको थियो
सुप्रिम कोर्टले के भन्यो भन्दाखेरि अहिलेको सरकारलाई के भन्यो भन्दाखेरि एक्टिङ प्राइम मिनिस्टर भएको कारणले गर्दाखेरि अनि केपी ओलीले जुन किसिमबाट मन्त्री परिषद गठन गर्नुभयो अर्को थपेर 25 जना अकर्डिङ टु प्रेजेन्ट कन्स्टिट्युसन कतिजना मन्त्री बनाउन पाउँछ रे हाम्रो संविधान अनुसार अहिले अकर्डिङ टु कन्स्टिट्युसन अफ नेपाल 2072 25 जना है 25 जना भन्दा बढी मिनिस्टर बनाउन पाउँदैन तर अस्ति 20 जना गरेर सबै गरेर 25 जना मन्त्री नै थिए तर सुप्रिम कोर्टले के भन्यो भन्दाखेरि अहिलेको सरकार भनेको एक्टिङ गभर्नमेन्ट हो राइट डाउन एक्टिङ भनेको के हो काम चलाऊ भन्छ नेपालीमा लेखिराख है सबै आउँछ यतापट्टि फेरि सोसियलमा यतापट्टि जिकेमा सबैमा आउँछ त्यो हामी अहिले कम्तीमा अहिले एट द मोमेन्ट वी हेभ 30 पार्टिसिपेन्ट्स हैन यहाँ जति सर हुनुहुन्छ किसान सर होला मैले चेक पनि गरिन जोस् अनि 28 जना छौं भने पनि हामी त जहाँ पनि यो क्वेशन फेस गर्नै पर्ने हुन्छ जति पनि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट मात्र मैले भनिरहेको छु है मैले त्यसकारण यो अहिले 25 जना मन्त्री भएकोमा 5 जना मात्र झारेको छ किनकि काम चलाउ सरकारले अहिले निर्वाचनमा जाने रे सरकारले भनेपछि त्यस्तो अवस्थामा मन्त्री परिषदमा हेरफेर गर्न पाउँदैन र यसरी यो 3 वर्षमा कतिपल्ट रे 19औं पल्ट मन्त्री परिषदमा हेरफेर हुनु भन्नुको मतलब द्याट इज के हो त लज्जाको विषय हो शेम अन आवर गभर्नमेन्ट भन्नुपर्छ है ल अब डेपुटी मिनिस्टर होम मिनिस्टर नन उनीहरुकोबाट केही भन्नु परेन हैन अब यसमा केही पनि आन्सर नभन्नु है त एटलिस्ट मैले नलेज दिनु हो 25 मिनिस्टर हुन्छ इन आवर क्याबिनेट अकर्डिङ टु प्रेजेन्ट कन्स्टिट्युसन अफ नेपाल है देन आफ्टर प्राइम मिनिस्टर इज अल्सो नोन एज चेयरम्यान अफ द क्याबिनेट हो अथवा चेयरम्यान और चेयरपर्सन अफ एक्जिक्युटिभ कार्यपालिकाको अध्यक्ष भन्छौँ हामी प्राइम मिनिस्टरलाई यो कुरा पनि थाहा छ है कार्यपालिका भनेको मेन एडमिनिस्ट्रेटिभ बडी अफ द गभर्नमेन्ट हो मजाले हामीले पढिसकेका छौँ इन क्लास 10 एन्ड क्लास 8 एज वेल इन क्लास 10 इन डिटेल नम्बर 5 इन विच डिस्ट्रिक्ट अफ नेपाल द प्याडी प्लान्टेसन इन हाइएस्ट अल्टिट्युड इज डन कम अन जुम्ला जुम्ला भनेपछि अब सिमीकोटको याद आयो मलाई हुम्लाको है हुम्लाको हेडक्वार्टरको नाम के हो रे व्हाट इज हेडक्वार्टर अफ हुम्ला भर्खर मैले सिमीकोट भनेको होइन लाइक लापाज हुम्लाको सिमीकोट पनि नेपालको सबभन्दा हाईएस्ट के हो रे हाईएस्ट हेडक्वार्टर अफ नेपाल है त ल अब डोल्पाको के भने त डोल्पाको पनि एउटा छ नि जीकेमा यता क्विजमा यताउता लोकसेवामा आउने क्वेशन बारम्बार रिपिटेडली सच क्वेशन इज आस्किङ दैट द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट अफ नेपाल इज के हो व्हिच डिस्ट्रिक्ट इज द लार्जेस्ट कम अन खोइ बोलिरहेको छैन च्याट बक्स पनि प्रयोग भइरहेको छ छैन नोबडी इज राइटिङ अनि डोल्पाको एउटा बाँकी छ भनेपछि त मेरो क्वेशन नै के छ त उत्तर छ नि ल नम्बर 6 द वर्ल्ड्स फर्स्ट डीड हार्ट ट्रान्सप्लान्ट सर्जन इज Option B. डाक्टर कुमुर टिटाल है Option A. यस अप्सन ए क्रिस्चियन बर्नार्ड डाक्टर भवान कोइराला है क्वेशन यसरी हुनुपर्छ है कहिलेकाहीँ नमिल्ने गरी दिन सक्छ किनकि उहाँहरू तीनै जना के हुनुहुन्छ मुटु रोग विशेषज्ञ है यसरी बुझौँ त्यसकारण या च्याट बक्समा हु इज राइटिङ वाट अप्सन बी श्रेयस गोजु राइट आन्सर डाक्टर कुमुर टिटाल है नेप्लिज हु इज इन अस्ट्रेलिया है अहिले अस्ट्रेलियामा छ व्हाइट फ्ल्याग सिग्निफाइज के हो त सेतो झण्डाले के इङ्गित गर्दछ रे ल Symbol of treaty and surrender or surrender. वाओ भेरी गुड सिम्बल अफ ट्रिटी एन्ड के हो रे सरेन्डर है त्यसै गरी अरू थाहा छ सिम्बल अफ मेडिकल हेल्थको के हो सिम्बल अफ मेडिकल हेल्थ कम अन प्लस सिम्बल अफ मेडिकल हेल्थ भन्नु त ल कसैलाई कसैले भन्नु त इज अल्सो भेरी सिम्पल सिम्बल अफ मेडिकल हेल्थ भनेको थाहा छ नि
खोइ त कसैले के भनेन अथवा सिम्बल अफ नेसनल क्राइसिस भनेको के हो त ल भन्नु त हेलो च्याट बक्स च्याट बक्सले पनि त्यतिकै बसिरहेको छ है ज्ञान भएर है ल अब त्यसको लेख्ने हो भने राइट आउट सिम्बल अफ हामी के कुरा गरेछौँ सिम्बल अफ नेसनल क्राइसिसको कुरा गरेछौँ है हैन सिम्बल अफ मेडिकल हेल्थ भनेपछि के हो त त्यसो भए प्लस भन् त प्लस हाम्रो रेड क्रसको सिम्बल छ कि छैन रेड क्रसको सिम्बल छ कि छैन सिम्बल अफ ट्रेटी अर सरेन्डरको व्हाइट फ्ल्याग भने जस्तै सिम्बल अफ नेसनल मोर्निङको के हो त नेसनल मोर्निङ भनेको के हो लेट मी नो हेलो नेसनल मोर्निङ भनेको राष्ट्रिय शोक जस्तो कि भूकम्पको बेला 72 सालमा हामी शोकमा थियौँ हैन र more than 7,000 people but that disaster claimed the lives of more than 7,000 people just we are remembering them at this moment inclined flag write down inclined flag morning राष्ट्रिय शोक भनेको inclined black ribbon भन्छ केमा black ribbon लाबो सुरेश tell me without त्यसपछि नेसनल क्राइसिस भनेको के हो त राष्ट्रिय संकट भन्छौँ नि हामी हैन र सिम्बल अफ नेसनल क्राइसिस भनेको उल्टो झण्डा राइट डाउन उल्टो झण्डालाई हामी अंग्रेजीमा के भन्छौँ डु हैव एनी आइडिया उल्टो झण्डालाई हामी के भन्छौँ राइट डाउन अपसाइड डाउन फ्ल्याग भन्छौँ है च्याट बक्समा कसैले लेख्यो त साथीहरुलाई ल मैले लेख्नुजेलसम्म ढिला हुन्छ अपसाइड डाउन फ्ल्याग UPSIDE upside down flag okay next question is number 8 how many rural municipalities are there in Bhaktapur district chat box oh हतारमा लतर पतर हुन्छ भन्नुको कारण के हो read your question how many rural municipalities I am saying how many rural municipalities are there in Bhaktapur district यहाँ मैले भक्तपुर भने तिमीलाई नेपाल भनेर आउन सक्छ हैन तर यतिबिटी गाह्रो त नसोध्ला है रुरल म्युनिसिपालिटी नेपालीमा के भन्छौं त ल नम्बर 4 मिलेन ल नेक्स्ट 0 you are right who is saying 0 is right answer Deepak Bike okay Deepak Bike thank you so much रुरल म्युनिसिपालिटी भनिरा छौं नि म्युनिसिपालिटी भनिरा छैनौ नि हामीले म्युनिसिपालिटी भएको भए मटेपुर यतापटि सूर्यविनायक यतापटि चांगु यतापटि भक्तपुर नगरपालिका हुन्छ नि हैन र हो यो किन राखेको मैले आफ्नो लोकल आफ्नो धरातल विषयला भनेर राखेको यो आफ्नो जिल्लाको लेख्नु पर्छ यहाँ आफ्नो जिल्लाको थाहा पाउनु पर्छ यहाँ जस्तो कि बियोन्ड द काठमाडौँ भ्याली पनि बियोन्ड द काठमाडौँ भ्यालीका पनि छौं नि हामी यहाँ हामी मध्ये हैन र more than 50 students are participating more than 50 students are taking such class है आज अलिकति कम्बो अर्को कुरा हो म्यानेजमेन्टको क्लास भइराछ हाम्रो टेक्निकलको क्लास भइरहेको छ साइन्सको भइराछ हैन आफ्नो जिल्लाको कम्तिमा थाहा पाउनु पर्छ है नेपालको त थाहा पाउनु पर्छ वर्ल्डको थाहा पाउनु पर्छ सो इन सेम फैशन आई मस्ट से how many metropolitans are here in Nepal ल भन्नु त कसैले 6 थाहा छ ट्राई काठमाडौँ एउटा ल भन्दै जाऊ त्यसैको बाबु ल बाबु यु क्यान से काठमाडौँ एउटा भयो ओके न 6 वटा महानगरपालिका छन् है नेपालमा एउटा काठमाडौँ भयो त्यसपछि अर्को के हो यो कुरा थाहा पाएन भने त गाह्रो छ हो हुन्छ है जिन्दगीमा ल ललितपुर हो होइन सर होइन हो सर होइन हो भन्छ सर। यहाँ त ओके यु आर राइट भरतपुर हो भरतपुर पनि हो हो अनि अरु के बाँकी छ त भर्खर तिनटा गयो त विराटनगर ओ भेरी भेरी गुड विराटनगर आई वान्ट विराटनगर आई वान्ट पोखरा लेखनाथ अब यो पनि भनौं पोखरा लेखनाथ भनेको त बिगेस्ट हो है त
बिगेस्ट लार्जेस्ट मेट्रोपोलिटन त्यसो हो भने सब मेट्रोपोलिटन कन्ता गाह्रो हुन्छ तर त्यही पनि अलिकति जानकारी मात्र लियौं वी हैव हाउ मेनी सब मेट्रोपोलिटन्स थाहा छ 11. 11 you are right 11. absolutely right brilliant students also we have also many brilliant students जनकपुर घोराई हेटौडा धनगढी तुलसीपुर इटहरी नेपालगञ्ज बुटोल धरान गलैया एन्ड चितपुर है त सिमरा यसरी 11 वटा हाम्रो त्यसरी सब मेट्रोपोलिटन छ भनेपछि अब हाउ मेनी लोकल युनिट्स ल अनि त्यसपछि मात्र अर्को जान्छु हाउ मेनी लोकल युनिट्स आर हियर इन नेपाल यो थाहा पाउनै पर्ने क्वेशन हो लाइक 6 मेट्रोपोलिटन जसलाई हामी मेट्रोपोलिस पनि भन्छौं है नेपालमा कति लोकल युनिटहरु छन् त 4 कन्सेप्ट पुगेन है बाबु लोकल युनिट भनेको के कसैले भन्नु त ल नेपालीमा लोकल युनिट भनेको के हो लोकल युनिट भन्नु स्थानीय तह हो लोकल युनिट भन्नु लोकल लेभल भन्नु एउटै हो है यो भनेको मेट्रोपोलिटन यति सब मेट्रोपोलिटन यति म्युनिसिपालिटी यति रुरल म्युनिसिपालिटी यति यो सबै यति जोड गर्दाखेरि कति हुन्छ 753 राइट डाउन एभ्रीवन 753 है जस्तो कि म्युनिसिपालिटी 276 छ हो हामीसित म्युनिसिपालिटी 276 रुरल म्युनिसिपालिटी 460 मेट्रोपोलिटन 6 सब मेट्रोपोलिटन 11 सब जोड गर्दाखेरि कति हुन्छ रे 753 अब कतिवटा वडा छन् त्यहाँसम्म ध्यान नजाउँ है फेरि कम्प्लेक्स छ त्यहाँसम्म पनि जानु पर्दैन जस्तो कि हामी भन्दै थियौँ हाउ मेनी रुरल म्युनिसिपालिटिज आर देयर इन भक्तपुर डिस्ट्रिक्ट भनेपछि यहाँ सक्सेस एग्रिमेन्ट आफै भक्तपुर डिस्ट्रिक्ट हुन्छ भक्तपुरको राख्नु पर्यो हैन भनेपछि रुरल म्युनिसिपालिटी यहाँ त गाउँ नै छैन गाउँपालिका भनेको हो रुरल म्युनिसिपालिटी भनेको हो गाउँ छ नभएको होइन तर गाउँहरूलाई पनि यहाँ नगरपालिका घोषणा गरेको छ विदाउट एनी प्रिपरेसन भनौँ पूर्वाधार भनौँ त्यो अर्को कुरा हो ओके नम्बर 9 हु इज मदन प्राइज विनिङ प्राइम मिनिस्टर अफ नेपाल ल अहिलेको फेरि रिपिटिसन भएको छ ल भन्नु त बी डी डी लोकेन्द्र बहादुर चन्दको बारे के भनेको थिएँ मैले एउटा बुकको नाम लिएको थिएँ मैले सबैले लेख भनेको थिएँ मैले व्हाट इज हिज बुक 12 खेलाडी 12 हैन 12 है 12 भन्नु र 12 भन्नुमा फरक छ नि है बीपी कोइरालाको के भनेको थिएँ मैले जस्ट रिमाइन्ड दोज फ्रेन्ड्स हु आर जोइनिङ लेटली इन दिस सेसन सुन्नीमा हिटलर र यहुदी ओके झकास भर्खर रोल्पाबाट आइरहेछ देन आफ्टर शत्रु कथा भनेका थियौँ हामीले जेल जर्नल भनेका थियौँ है अनि बीपी कोइरालाको बारे अझै प्राइम मिनिस्टरको हिसाबबाट भन्नुपर्छ है हु इज द फर्स्ट इभर इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर अफ नेपाल बीपी कोइराला बीपी कोइराला व्हाट इज द निकनेम अफ बीपी कोइराला विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला that is full name यो त फुल नेम हो नि नाम है सान्दै भन्छौ नि हैन र कति चाँडै बिसेको 10 क्लासको नेपालीमा पढेको हो के न यो सान्दै भनेर सुनेको छ कि छैन यो भन्दा पहिले ल कसैले भन्नु त ल लेट अस सपोज दृश्य रे है त्यसो भए नम्बर सी मा जान्छु है त पुष्पकमल दाहालको एउटा इम्पोर्टेन्ट छ एउटा क्वेशन त्यो क्वेशन के भन्दाखेरि राइट डाउन एभ्रीवन हु इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर इन द फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन कन्ट्री भनेर आयो भने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भन्नुहुन्छ तिम्रो आफै भन त ल क्विजमा त्यस्तै भन्छन् प्रचण्ड भन्यो भने द्याट इज रङ एन्सर के भन्नुपर्छ रे पुष्पकमल दाहाल भनेको को रे the first ever prime minister of Federal Democratic Republican Nepal हो नेपालको पहिलो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको के पहिलो प्रधानमन्त्रीको रूपमा कहिले भएको श्रावण 6 2074 होइन कि 2065 श्रावण 6 मा अनि श्रावण 31 मा के भएको थियो त्यो भिटा पनि धेरै इम्पोर्टेन्ट छ के किन भन्दाखेरि राइट डाउन एभ्रीवन 2070 2065 श्रावण 31 मा के भएको थियो रे we got first ever president of Nepal who is he hello
नेपालको पहिलो रामवरण यादव हो त्यो भन्नलाई तिमी डाक्टर रामवरण यादव। आनाकानी नगर न चिया त सबैले खाइसक्या होला बरु मैले चिया खाएको छैन है ल जोस् त्यसो हो भने 2065 just the 15 is also very important हो why is that they known to be historic 2065 just the 15 भनेपछि के कुरा याद आउँछ भने त too significant or that is landmark भने पनि हुन्छ र यति चाँडी बिर्सनु भएन भने धेरै इम्पोर्टेन्ट छ भने यो त on just the 15 2065 the first ever meeting of CA was held के होइन याद आइरहेछ है सबैलाई नेपालको संविधान सभाको पहिलो बैठक कहिले भएको रे राइट डाउन 2065 just 15 है and on same day Nepal was declared Federal Democratic Republican Day कहिले रे कसैले भन्नु त कसैले भने पो साथीले पनि धेरै सुन्छन् च्याट बक्स युज गरिरहेको छैन भन्नु तिमीले why not using optimum use of our facility our tool okay one has written just the 2065 मा के भएको रे नेपालमा संविधान सभाको पहिलो पल्ट बैठकको नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक देशको रूपमा घोषणा गरेको यो नबिर्सौं है प्रतिमा थापा थ्यांक यू सो मच देन आफ्टर here we have मनमोहन अधिकारीको पनि एउटा क्वेशन आउँछ नि थाहा छ राइट डाउन द फर्स्ट एभर कम्युनिस्ट प्राइम मिनिस्टर अफ नेपाल है अहिलेको केपी ओली पनि कम्युनिस्टै भन्छौँ हामी नाम मात्र कम्युनिस्ट हो काम नभए पनि कम्युनिजमको हाम्रो कन्स्टिट्युसन इज अल्सो सोशलिजम ओरिएन्टेड हो त्यो अनुसार काम भएन अर्को कुरा हो है त्यो मनमोहन अधिकारी स्पेलिङ इज रङ है सरी फर द्याट फर्स्ट एभर कम्युनिस्ट प्राइम मिनिस्टर कम्युनिस्ट COMM UNIST कम्युनिस्ट प्राइम मिनिस्टर अफ नेपाल ओके नम्बर 10 है त्यो पनि मैले सबैले लेखिरहा होला भनेर आई एम श्योर एभ्री स्टुडेन्ट इज राइटिङ whatever we are discussing on about number 10 what is the legendary name of Sita ल भन्नु option D बैदेही राइट आन्सर ल अब यिनीहरुको चाहिँ धेरै कुरा नभन्नु है त ल रिजिसिटीको बारे थाहा छ तिमीलाई ल त्यसैले अर्कोमा जाउँ है त ओके मुभिङ अन लेट मी नो व्हाट इज एक्ज्याक्ट टाइम अहिले कति बजे हेर्नु छ अर्को सर आयो भने भन्नु होला है जोसन सर हुनुहुन्छ ल हाउ मेनी इलेक्ट्रोल यो त रिपिटेड हो त मैले भन्दै थिएँ है मैले फेरि लेट जोइनिङ भएकोलाई भन्दै थिएँ म मोबाइलमा बनाएको अब यसको कम्प्युटरमा सपोर्ट भएन अब ती पनि भएन अनि त्यसबाट अलिक समस्या भयो है ठिक छ म अर्को भन्छु त्यसो भए कति बजे रे मैले भन्दै थिएँ हेलो 8:34 है त अगाडि सिक्नेको बाँकी छ म फेरि अर्को भन्छु है त ल यो छ नि राइट ह्यान्ड साइडको जुन मैले कर्सर घुमाइरहेको छु नि यो वेस्ट व्हाट डु मीन बाइ दिस पिक्चर रानी पोखरी हो रानी पोखरी त सबैलाई थाहा छ है नेशनल रिकन्स्ट्रक्सन अथोरिटीले बनाएको यतापट्टि हाम्रो के रानी पोखरीको यतापट्टिको बिल्डिङको नाम के हो यो घण्टाघर भनेर थाहा छ नि सबैलाई हो रानी पोखरीमा सबभन्दा बढी अहिले सोध्ने क्वेसन भनेको मैले रिपिटेडली भनिरहेको छु है मैले लोकसेवा भनेर यो मन्दिरको नाम के भनेर सोध्छ के रानी पोखरीको बीचको मन्दिरको नाम के भनेर सोध्छ रानी पोखरी त सबैलाई थाहा हुन्छ यहाँनिर रिसेन्टली रिकन्स्ट्रक्टेड थाहा छ बालगोपालेश्वर राइट अन रानी पोखरीको बीचको मन्दिरको नाम के रे बालगोपालेश्वर है अब त्यसपछि अब हामी यतापट्टि जाउँ यतापट्टि माउन्ट एभरेस्टको हाइटको बारे त सबैलाई थाहा छ कि छैन थाहा छ अब फेरि यतापट्टि आए म यतापट्टि जुन मैले कर्सर घुमाइरहेको छु वी सी कल्पना मर्चन हु स्केल माउन्ट एभरेस्ट फ्रम बोथ प्लेसेस फ्रम नेपाल एन्ड फ्रम तिब्बत और चाइना है एन्ड नेक्स्ट टु नियर बाई
कल्पना मर्चन इज नारायण बुक एक्सचेन्ज सिनियर मोस्ट पोलिटिसियन अफ नेपाल भइहाल्यो यतापट्टिको ग्लो डोनेसन भइरहेछ हो ओके न ल अब जोकिङली भनौँ कि रियली भनौँ यो ब्लड डोनेसन गर्ने मान्छे चाहिँ मै हुँ हु इज द फर्स्ट ब्लड डोनर अफ नेपाल ल टेक्निकल ग्रुपले भन्छ होला अब नर्सिङको कुराहरू आउँछ अब ल हु इज द फर्स्ट ब्लड डोनर अफ नेपाल actually we had already studied about in school त्याबिर सिंह कंसाकार हो हेलो हो सर अनि किन भनिरहेको छैन त त्यसैले हाउ मेनी ब्लड ग्रुप्स आर देयर भन्नु त कसैले ब्लड ग्रुप कतिवटा हुन्छ 6 हो र which group is known as universal acceptor or donor universal donor भनेर हामीले कुन ग्रुपलाई भन्छौँ भन्नु त O negative. ओ लाई है अनि एबी भनेको युनिभर्सल एक्सेप्टर लेख्नु है त त्यो लेख्नु है त हाम्रो रामश्री म्यामले पनि पछि भन्नुहुन्छ होला त टेक्निकलमा मेडिकलमा एबी भनेको युनिभर्सल एक्सेप्टर ओ भनेको युनिभर्सल डोनर है यो ब्लड ग्रुप भनेको 1910 मा निकालेको हो अब 1910 सम्म त आउँदैन हामीलाई है and then after which festival is this one एउटा अ फोटो स्पिक्स अफ 1000 वर्ड्स के त्यसकारण फोटोले पनि भनिरहेको छ Pinang Jatra. सुन्दर जात्रा यो माउन्ट एभरेस्टको अर्थ थाहा छ है यतापट्टिको कुन टेम्पल हो त जथाभावी यसरी मन्दिर बनाइरहेको छ है जथाभावी मन्दिर बनाउँदाखेरि गुम्बा बनाउँदाखेरि अनि त्यसैगरी अब क्रिस्चियनहरूले पनि अब चर्च बनाउँदाखेरि यस्तै गर्दाखेरि यो धार्मिक किसिमको रिलिजियस राइट हुन सक्छ है यो रिलिजियस क्लास हुन सक्छ हेर्दाखेरि चाहिँ यो हिल स्टेसन जस्तो लाग्छ हेर्दाखेरि यो टुरिज्मको पार्ट जस्तो लाग्छ यो चाहिँ राम्रो भइरहेको छ है मेलेम्चीको कुरा त थाहा छ हामीलाई अनि दिस वान इज यो केटाहरू छ नि केटाहरू यो सक्सेडियन हो है तिनीहरू सबै 3 वर्ष पहिले हामीले हाइकिङ अहिले हामी हाइकिङ पनि जाने छौं है वी आर वेटिङ फर फेभरेबल वेदर भनौँ न है अहिले यो नै सानो नोटिसको रूपमा लिनु सबैले अनि यो 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 मन्दिरको नाम के रे इफ यु आर भक्तपुरेन आई थिंक यु नो पाइलट बाबा भन्छ है र मन्दिर बनाएको छ यहाँ पाइलट यहाँ के भइरहेछ हाम्रा केटाहरू साँच्चीकै खेलाडीहरू के उनीहरू चाहिँ यो चाहिँ साँच्चीकै खेलाडी राम्रो प्लेयरको रूपमा लिन्छ भक्तपुरमा यो हाम्रा केटाहरू सचिव केटाहरू त्यहाँ माथि कबड्डी खेलेर है हल्का रमाइलो भनौँ है यतापट्टि के हो हु इज द कोच अफ नेपाली क्रिकेट टिम कोच डेभ वाटमोर है अनि क्याप्टेन ज्ञानेन्द्र मल्ल हो अनि नेपालले जितेको यो 3 नेसन कपमा अनि एन्ड हु इज ही राइजिङ स्टार अफ नेपाल कुशल भुटेलको नाम सुनेको छ च्याट बक्स आई एम चेकिङ योर च्याट बक्स हियर वी हैव सर 8 फ्लोर भनेको छ ओके ल डिटेलमा हाम्रो आन्सर म्याच बेस हो है त नर्मली हामी कमन चाहिँ एबी ए बी ओ र भन्छौँ भनेको नेगेटिभ प्लस पोजिटिभ भनेर भनेको कुशल भुटेल सुनेको छ नि नाम छ कि छैन हाफ सेन्चुरी धेरै बनाएको थियो नि अस्तिको हाम्रो क्रिकेटमा है अनि वर्कर्स अफ द वर्ल्ड युनाइटेड व्हेन डु वी सेलिब्रेट वर्कर्स डे भन्नु त May 1 like before we had started from June 26 anti-drug day भने जस्तै and who is he Karl Marx है यो ब्याकग्राउन्डमा and this one is भन्नु त ल भनौँ हेलो ल संगीतको बारे जानकारी पनि हुनुपर्छ नि हामीले यत्रो फोक सङ पढेका हैन फोक म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट पढेका थियौं हैन के होइन अनि यो म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्टको नाम के हो त सारङ्गी हो कि हैन हेलो हो सर हो सारङ्गी हो भने अब बुझ्नु पर्यो है which is not in पञ्चे बाजा भनेर 4वटा अप्सन दिन्छ मैले त्यो आज राख्न बिर्सेको अघि जस्तो कि नरसिंहा झ्याली सहनाई है अनि त्यसपछि मैले नरसिंहा झ्याली सहनाई भने अनि त्यहाँनिर शङ्ख राखियो भने शङ्ख निकाल्नु पर्यो ओके न अड वन आउट भनेर आउँछ नि फेरि हो
पञ्चेबाजा हामीले याद गर्नुपर्छ नर्सिया झ्याली सहनाई नगरा ट्याम्पो अब त्यो झ्यालीलाई फेरि झ्याम्टा पनि भन्छ झुमा पनि भन्छ तर प्रायः जसो सबैले झ्यालीलाई मान्छेले दिने रहेछ हो ही इज नन अदर देन कुमार ल भन्नु कुमार त भने मैले कुमार थापा ओके जुएल मान राइट कुमार थापा भनेको को कुमार थापा भनिरहेछ तिमीले सरी द्याट्स रङ आन्सर कुमार बस्नेत है कुमार सानो भयो भने हिन्दी गायक भइहाल्यो है इन्डियन सिङ्गर कुमार बस्नेत भयो भने नेपाली सिङ्गर है कुमार कान्छा भन्यो भने पनि फेरि नेपाली सिङ्गरै हो है इन्डियन फिल्म इन्डस्ट्रीमा अब हि इज नो मोर भनेपछि कुमार बस्नेतलाई हामी के भन्छौँ त नेपाली लोकगीतको सम्राट भन्छौँ स्वर सम्राट हाम्रो नारायण गोपाल गुरुबाचार्य भने जस्तै है मैले गुरुबाचार्य शब्द पनि भनिरहेको छु यो पनि धेरै सोध्ने क्वेसनमा पर्छ व्हाट इज सरनेम अफ नारायण गोपाल भनेर सोध्यो भने के भने रे राइट डाउन चाट बक्समा कसैले लेख्यो त गुरुबाचार्य है गुरुबाचार्य भनेर लेख्नु है त अब नेपालको संविधानको बारे त अस्ति पनि भने मैले नेपालको संविधान भनेको भन्ने हो 2072 भन्नु हुँदैन नेपालको संविधान 2072 लेखेको भए राम्रो हुने थियो तर नेपालको संविधानको नाम अहिलेको संविधानको नाम नेपालको संविधान मात्र हो द कन्स्टिट्युसन अफ नेपाल मात्र लेख्ने हो है कन्स्टिट्युसन अफ नेपाल 2017 लेख्नु हुँदैन है अब यसको बारे मैले अस्ति पनि भने मैले हाउ मेनी पार्टिकल्स हाउ मेनी पार्टिकल होइन कि सरी फर द्याट हाउ मेनी आर्टिकल्स हाउ मेनी शेड्युल्स है हाउ मेनी आर्टिकल ल भन्नु त हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर इन द डिफरेन्ट कन्स्टिट्युसन अफ नेपाल भनेर क्वेसन आयो भने के भन्नु ल यो त विषय नै हुँदैन यो 308 308 you are right and you are right then after part कति त छ त्यसको how many part यो पनि बिर्सनु भएन है जसरी हामीले 31 फन्डामेन्टल राइट्स भनेका छौं नि है सो when was it promulgated यो त इजिएस्ट क्वेशन सबभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हो अहिलेको संविधानको when was the present constitution promulgated थुप्रै कुराहरू छन् संविधानको बुझ्नै पर्ने यस संविधान अनुसार नै हामी चलिरहेका छौं देश चलिरहेको छ सरकार चलिरहेको छ संविधान नचलेको कारणले गर्दाखेरि अहिलेको प्राइम मिनिस्टरलाई कति गाह्रो भइरहेको छ सरकारले गरेको हरेक काममा सुप्रिम कोर्टले के गरिरहेको छ त्यो गर्नु हुँदैन यो गर्नु हुँदैन भनेर आदेश दिइरहेको अवस्था छ ल जुएल मानन्दर यु आर रङ वन्स अगेन सरी 2072 असार 3 लेख्यो त हतारमा लतर पत्र हुन्छ भनेको थियो असोर 3 हु इज सेइङ राइट आन्सर है त्यसो भए हु प्रोमल्गेटेड भनेर आयो भने के भन्ने अहिलेको संविधान कसले जारी गरेको कसले भनिरहेछ है मैले हु मान्छेको नाम आउँछ अब यहाँ हु भनेर छ है मैले रामवरण यादव हो रामवरण यादव भन्नुपर्छ राष्ट्रपति भन्नुपर्छ है त हु अथेन्टिकेटेड भनेर आयो भने के भन्ने अथेन्टिकेटेड भनेको अनुमोदन गरेको भनेको के त्यो भनेको त्यति बेलाको चेयरम्यान को हो त सुभाष चन्द्र नेमाङ सीए को है कन्स्टिट्युसन ओके देन आफ्टर यो त अस्ति पनि मैले देखाइसकेको छु है यो हाम्रो कुरा र मेलम्चीमा पनि 3 वर्ष पहिले एट द मोमेन्ट भनेपछि आज असार 12 2078 भनेपछि 2076 मा पनि हामी मेलम्चीमा हामी गएका थियौँ के मेलम्ची भनेको त्यहाँ सक्सेस एकाडेमी त्यहाँका सबै मेम्बरहरू लाइक यु है हामी त्यहाँ भ्रमणमा गएका थियौँ मेलम्चीको त्यो पानीमा हामी रमाएका थियौँ पहिला पछि मिल्यो भने हामी त्यसको कुरा पनि एकदम मजाले सेयर गरौँला ओके अब मैले यहाँ भन्न खोजेको यताको पनि सबै गइसकेका छ है अर्को टिचर आउनु भएको छैन भने फेरि कन्टिन्यू गर्छु हेलो जसन सर कन्टिन्यू गरौँ कि सर आउनु भएको छ के छ टाइम कति भयो भन्नु त कसैले 8:45 यता आउनु पर्ने हो अदरवाइज म सेयर गरिराख्नुपर्छ मैले रिपिट भयो जस्तो लाग्छ है एकैछिन है फुल कन्स्टिट्युएन्सी न्यू म्याप सेम रिपिटेड भएकोले मात्र मैले अहिलेको मैले भनेको थिएँ है
ल त्यसो हो भने म अर्को देखाइराख्छु here we have अब यहाँनिर मैले भन्नुपर्ने इम्पोर्टेन्ट क्वेसन लेख्नु है त त्यसो भए म चाहिँ यो सो गरिराख्छु अनि तिमीहरू सबैले लेखिराख्नु है त ल राइट डाउन एभ्रीवन सम फेमस अफिसियल बिल्डिङ है यो जेबेर प्याटर्नमा के हुन्छ भन्दाखेरि सेन्ट जेबेरमा एकपल्ट हामीले ट्राई गर्नै पर्छ के हामी कतिको पानीमा छौँ त हामी कस्तो छौँ हु एम आई भन्ने कुराहरू बुझ्छौँ कि हामीले यदि जेबेरमा हामीले ट्राई गर्ने हो भने हामी भक्तपुरमै पढौँला ललितपुरमा पढौँला काठमाडौँमा पढौँला जुनसुकै ठाउँमा पढे पनि जेबेरमा एकपल्ट ट्राई गर्नुपर्छ किन भन्दाखेरि जेबेरको बारे अस्ति सरहरूले पनि भन्नुभयो कि 10,000 हजारको लाइन हुन्छन् त्यहाँ इन्टरभ्यू लिन्छन् हाम्रा अभिभावकहरूलाई अनि त्यहाँ गइसकेपछि यदि विदेश जाने हो भने सजिलो पनि हुने कुरा हो फेरि सेल्फ स्टडीको कुरा छ फेरि त्यहाँ स्कलरसिप पनि हुँदैन फेरि सबै पैसा तिर्नु पर्छ र सँगै अर्को मैले यहाँ भन्नुपर्ने के छ भन्दाखेरि जेभियर भन्ने बित्तिकै त्यहाँ उनीहरूले प्रायः अमेरिकाको बारेमा सोध्छ कि अमेरिका रिलेटेड धेरै क्वेसनहरू सोध्छ त्यसको बारे हामी कुरा गरेको होला अहिले म सम अफिसियल बिल्डिङको कुरा गरेछु राइट डाउन व्हाइट हाउस त्यसलाई क्वेसन कस्तो आउँछ नेम द अथवा चारवटा अप्सन त आउँछ नै हैन त्यही पनि अहिले यति मात्र बुझौँ अफिसियल रेजिडेन्स अफ प्रेसिडेन्ट अफ युएस राष्ट्रपति निवासलाई हामी के भन्छौँ रे अमेरिकाको राष्ट्रपति निवासलाई के भन्छौँ रे व्हाइट हाउस लेख है सबैले लेख है त कहाँ छ यो वाशिंटन डीसीमा वाशिंटन डीसी भनेपछि डीसी को फुल फर्म के हो डिस्ट्रिक्ट अफ कोलम्बिया त्यो पनि लेखौँ त्यसो हो भने What is the capital of America? अमेरिकाको क्यापिटलको नाम के भन्यो भने वाशिंटन डीसी भइहाल्यो हैन हो कि हैन त्यसो हो भने what is the previous capital of America भनेर भन्यो भने के भन्ने सुनिया छ कसैले यो क्वेशन previous capital or former capital of America भन्यो भने के भन्ने फिलाडेल्फिया राइट आउट नाम सुन्या होला नि त हामीले नर्थ अमेरिकामा भरेर आएका छौँ त्यो सिटी कहाँ छ भन्ने थाहा छ नि हामीलाई ओके हैन है ल पेन्टागनको बारे लेख पेन्टागनको नाम सुन्या छ सबैले छ कि छैन राइट डाउन अफिसियल बिल्डिङ अफ मिनिस्ट्री अफ डिफेन्स अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालयको बिल्डिङको नाम के रे पेन्टागन है that got collapsed on September 11, 2001. Al-Qaeda attacked America. Okay, na? That claimed the lives of the 3,000 people. हो अमेरिकाको स्काईस्क्रैपरमा हानेको थियो नि टेररिस्टहरुले कोही टिचरले भन्नुभयो होला युट्युबमा देखेको होला कहीं सुनेको होला पेन्टागन भनेको के रे कसैले भन्छ फेरि एकपल्ट हेलो बोइज एन्ड गर्ल्स is not clear. Once more. What is Pentagon? ज्योमेट्रीको पेन्टागनको कुरा गरेको हैन है फेरि ल त्यसो हो भने अर्को भन्नुपर्ने मैले क्यापिटल हिल राइट डाउन क्यापिटल हिल क्यापिटल है CAPITOL क्यापिटल हिल राइट डाउन Official building of US Congress. Official building of US Congress. US Congress भनेको के होला? Do you have any idea? Hello, girls and boys and girls, students. Wait, not responding at all. Kushal, Anisha. Kushal, Anisha, not responding. Chalak भने के हाम्रो छक्कास हजुर सर हजुर हजुर भन बाबु थाहा छ मैले के भन्दै थिए युएस कांग्रेस भनेको के होला कन्फ्युज छ सर युएस कांग्रेस भनेको राइट डाउन उनीहरुको बिल्डिङको नाम हो त्यो पार्लियामेन्टको बिल्डिङको नाम हो है वाशिंटन डीसी मै छ है ल देन आफ्टर अब इंग्ल्यान्ड तिर जान्छु म अफिसियल रेजिडेन्स अफ मोनार्क अफ ब्रिटेन हु नोज Okay, today I found Saili Gosai as well. Srishti, Sunnima, Soni Shrestha, Sneha, भन्नु त मलाई Tell me the official residence of the
मोनार्क अफ ब्रिटेन ब्रिटेनमा त मोनार्क छ नि त मोनार्की छ नि हैन या वन इज राइटिङ या आज आउँदैन होला है ल अब राइट डाउन बकिङगम प्यालेस बकिङगम राइट डाउन स्पेलिङ BUCKING बकिङगम प्यालेस है PALACE बकिङगम BUCKINGAM बकिङगम प्यालेस अफिसियल रेजिडेन्स अफ मोनार्क अफ ब्रिटेन है अर्को इम्पोर्टेन्ट फर इम्पोर्टेन्टली रेजिडेन्स अफ पोप ल भन्नु रेजिडेन्स अफ पोप भनेको थाहा छ हु इज प्रेजेन्ट पोप हु इज पोप पोप भनेको थाहा छ नि POP हेलो स्टुडेन्ट्स पोप भनेको थाहा छ है थाहा छ फ्रान्सिस भन्छौ नि हैन र पोप भनेको फादर हो नि क्रिस्चियनहरुको सबभन्दा ठुलो मान्छे भनौं न पुजारी भने कि मान्छे भने कि जे होस् है भ्याटिकन प्लेस राइट डाउन भ्याटिकन प्लेस होइन कि भ्याटिकन प्यालेस इज रेजिडेन्स अफ पोप POP पोप इन रोम रोममा बस्छ के जहिले पनि पोप है ल नेक्स्ट वन इज वी हैव नारायणहिटी प्यालेस भनेर आयो भने के भन्नुपर्छ अहिले नारायणहिटी प्यालेस भन्नुहुन्छ भन त कसैले हेलो स्टुडेन्ट्स इट्स इट राइट टु से नारायणहिटी प्यालेस इन प्रेजेन्ट सिनारियो नारायणहिटी म्युजियम भन्नु पर्यो हो कि हैन हो yes that was official residence of king of Nepal in the in भन्दा पनि बिफोर मास मुभमेन्ट सेकेन्ड भन्नुपर्छ हामीले है अर्को मैले भनिहाल्छु है त त्यसो भए अर्को इम्पोर्टेन्ट भनेको पोताला प्यालेस हैव यु एभर हर्ड अबाउट पोताला प्यालेसको नाम सुनेको छ कि छैन कसैले छैन होला मैले भनेपछि चाहिँ हो भन्छ होला तिब्बतको दरबारको नाम पोताला प्यालेस हो नि याद आयो हैन अब पोताला राइट डाउन POTALA पोताला प्यालेस है actually it is former main residence of the spiritual leader of Tibetan Buddhism दलाई लामा है दलाई लामाले तिब्बतलाई छुट्टिनु पर्छ चाइना अन्तर्गत हुनु हुँदैन भनेर भनेका थिए एक्चुअली he is refugee अहिले शरणार्थी भएको छ इन्डियामा छ है supported by India actually Tibet is in real sense to be honest with you Dalai Lama भन्दा Tibet is a part of China है त्यसकारण हामीले नेपालको म्याप देख्नुपर्दा चाहिँ के भन्छौँ अटोनोमस तिब्बत भनेर लेख्छौँ नि हामीले डु यु नो अटोनोमस भनेको के हो नेपालीमा हामी अटोनोमसलाई स्वायत्त भन्छौँ है स्वायत्त भनेको सेल्फ पोजेसन भएको भनेको अटोनोमस भन्यो भने दैट इज एडजेक्टिभ है अटोनोमी भन्यो भने दैट इज नाउन अटोनोमी भन्यो भने स्वायत्तता हुन्छ अनि अटोनोमस भन्यो भने के भने रे स्वायत्त आफ्नै अधीनको सेल्फ रुल गर्ने सेल्फ पोजेसन गर्ने भनेको है त्यसो भन्दैमा चाइनाले त्यस्तो अधिकार दिएको तिम्रो आफै शासन गर भनेर तर मुख्य कुरा हेर्ने काम चाहिँ फेरि चाइनिज गभर्नमेन्टले नै हेर्छ बेसिङले नै कन्ट्रोल गर्छ नि त्यो कुरा हेर्नुपर्छ है यो कुराहरू हङकङमा पनि प्रब्लम छ हङकङ इज अल्सो पार्ट अफ चाइना अब अमेरिकाले चाहिँ त्यहाँ समस्या त्यसैरहेको छ भनौँ न हङकङको मान्छेलाई हङकङलाई पनि त्यो किसिमको राइट दिएको छ चाइनाले वन्स अपन टाइम हङकङ वाज अल्सो पार्ट अफ इङ्ल्यान्ड भन्नुपर्छ किनकि 100 वर्ष शासन गरेको हङकङलाई चाइना केले इङ्ल्यान्डले एन्ड देन आफ्टर 100 years that was handed over to China ल त्यसपछि अब हाम्रो छिमेकी देश रिसाउला फेरि है
गणपति निवास भन्छ है, यहाँ जे लेखिरहेको छ खासमा यो अफिसियल रेजिडेन्स यो भन्दा पनि राष्ट्रपति भवन भन्छ राइट है। राष्ट्रपति भवन के भन्छौँ, इन्डियाको राष्ट्रपति बस्ने ठाउँलाई हामी के भन्छौँ रे, राष्ट्रपति भवन भन्छौँ है राइट। ल अर्को ताजमहल विषयलाई फेरि built in Agra by Shahjahan हो, इन मेमोरी अफ हिज वाइफ के हो, मुमताज, नाम सुनेको होला नि। नेपालको ताजमहल भनेर केलाई बुझिन्छ, which building is known as Nepal's ताजमहल, ल भन्नु। Do you have any idea? नेपालको ताजमहल भन्नाले कुन बिल्डिङलाई भन्छौँ हामी? This is last question for you. रानी महल है। who built त नबनाऊ, whose period भन्नुपर्छ, कसको पालामा, किनभने राजाले त बनाउने होइन हैन। त्यही पनि हाम्रो हिस्ट्रीमा त्यस्तो मिस्टेक छ के, त्यही प्रताप बल्लभ, खड्ग शमशेर है त, खड्ग शमशेर। अनि खड्ग शमशेरले पनि यता हाम्रो के आगराको कुरा जस्तै यो उसको वाइफको मुमताजमा हैन, वाइफको मेमोरीमा ताजमहल बनाए जस्तै त्यहाँ त्यो रानी महल पनि त्यस्तै बनाएको। अर्को इम्पोर्टेन्टली it will be better to write down Rani Mahal is located on the bank of which river? Which river? Kaligandaki. Very good. Kaligandaki. Write down. Kaligandaki also. Okay, write down. Okay, in this way, I'm concluding this session for today. Right? अर्को पालि चाहिँ we will discuss on different types of questions, especially reasoning. अनि त्यसपछि आइक्यू का कुराहरू, एबिलिटी का आइक्यू कुरा आएन है। देन आफ्टर एबिलिटी का कुराहरू आउँछन्, टेस्टिङ का कुराहरू आउँछन्, एबिलिटी का कुराहरू आउँछन्, कम्पेरिजन का कुराहरू आउँछन्, ऑड वन आउट का कुराहरू आउँछन्, एन्ड मेनी मोर। यहाँ त्यसैले सरसित कुरा गर्दै थिए, अर्को सर यहाँ लिङ्क पठाउनु भएको आउनु भएन भनेर कुरा गरिनुहुन्छ यतापट्टि है। If so, we have to conclude today's session. Then we will continue our management class at 4 and technical class at 5 p.m. Right? Because our teacher is not responding so far. Okay, that's it for today. Have a rainy day, have a ropine day, have a cloudy day, wonderful day. This much for today. Morning session is concluded in this way. Bye everyone. Bye, sir.